جانے وہ کون سا دیس جہاں سب چلے گئے، بجلی پانی نہ گئے، جانے وہ کون سا دیس جہاں سب چلے گئے ایبراڈ سے آئے مہمان، بجلی سے ہوئے پریشان، وہ واپس چلے گئے، وہ واپس چلے گئے، پھر ہوئی نہ میری شادی، بیچ میں آ گئی بجلی، وہ واپس چلے گئے، وہ واپس چلے گئے۔ کیا بات ہے بابی، واہ واہ زبردست جناب۔ زبردست، یہ ہمارے ملک کے نوجوان الیکٹریکل انجینئر ہیں، اور جو ہم بات کر رہے تھے یہ آلٹرنیٹیو انرجی کی، سولر انرجی کی، اس حوالے سے ہمارے ایک اور مہمان نے یہاں پر، ان سے پہلے کہ میں ان کا انٹروڈکشن کرواؤں، میں وہ کمنٹس کی بات کر رہی تھی جو فیس بک پہ ہمارے جو فینز ہیں، جو سوالات ان کے ذہن میں آئے تھے، آئی ایم شیور گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے، کچھ شیئر کرنا چاہوں گی، مزے مزے کے تھے کہ جن گھروں میں صرف بلب اور پنکھے چلتے ہیں اس گھر کا بل اتنا زیادہ کیوں آتا ہے، کتنی جیبیں بھریں گے یہ لوگ کیا جیب بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا عوام کی خدمت کرنے کے لیے، کہ اسی والوں کے خود کے گھروں میں لائٹ کیوں نہیں جاتی ہے، یہ بھی بڑے مزے کا سوال تھا، جس منتھ میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اس مہینے کا بل سب سے زیادہ ہوتا ہے جناب، ہم پر رحم کب کھایا جائے گا، اس طرح کے بہت سارے سوال تھے، آئی ایم شیور آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہوں گے۔ خیر ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں جو ہمارے اگلے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ ہیں سمیع باجوہ صاحب، یہ کومٹر کے CEO کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ایک ایسی کمپنی جس کا کام ڈفرینٹ سولر انرجی پروڈکٹس بنانا ہے، وہ امپورٹ کرتے ہیں یہ پروڈکٹس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہاں پہ ہمارے ساتھ نسٹ کے بچے بھی موجود ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہے، شروع ان سے میں کرنا چاہوں گا تاکہ پھر آپ کی طرف میں آؤں۔ یہ کیا بھائی جان اس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہو، تو کام بٹھا دو گے کہ اسی والوں کا تم لوگ آسان کر دیں گے کام؟ کہ اسی کا کام بیٹھے گا نہیں بلکہ ان کو سپورٹ ملے گی، اور میں ابھی اس چینل کے توسط سے ان کو آفر دینا چاہتا ہوں کہ نسٹ یونیورسٹی آپ کے ساتھ ہائیڈرو میں بھی کام کرنا چاہتی ہے اگر آپ کی طرف سے شیک ہینڈ ہو، اور ہم لوگ جو ہے آپ کے ساتھ آلٹرنیٹ انرجی میں بھی کام کریں گے۔ ہم لوگ اس وقت جو ہے آلٹرنیٹ انرجی میں اپنے ریسرچ سینٹر میں کافی ایکسپینسز کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان نیوی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی کا یہ عزم ہے کہ جو ہے پاکستان کو اگر ہم اس انرجی کرائسس سے اگر بچا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ملک کو ترقی کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو اس کی یہ ایک سب سے پہلی کڑی ہے جس میں ہم لوگوں نے سولر پینلز کے تھرو جو ہے لائٹس آن کی ہیں، اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ کنونشنل لائٹس نہیں ہے کہ وہ 100 واٹ کا بلب ہوگا یا آپ انرجی سیور ٹائپ کی چیز یہ یوز کریں۔ ہم نے ایک چھوٹا سا، جس طرح سے آپ دیکھیں، ہم نے سیٹ اپ ڈیزائن کیا ہے، اس کی کاسٹ بھی بہت لو ہے، اور یہ کمپلیٹ سیٹ اپ ہے خاص طور پہ گھروں کے باہر جو لائٹ یوز ہوتی ہے اس کے لیے، جو پوری رات جلتی رہتی ہے، جو پوری رات جلتی رہتی ہے، اسی کاسٹ بھی بہت کم ہے۔ اگر ہم ایک اسٹریٹ کو خالی لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم کچھ نہیں تو 10 کلو واٹ بجلی ایک اسٹریٹ سے ہم بچا سکتے ہیں، جو کہ ہم اپنی انڈسٹریز کو دیں۔ صحیح، اگر ہم وہی بجلی اپنی انڈسٹریز کو دیں گے، ہماری انڈسٹریز چلیں گی، تو میرا خیال ہے ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ شیڈنگ کم ہو جائے گی، وہ انڈسٹریز کی طرف، اس کے علاوہ جو آپ دیکھ رہی ہیں، آپ سب دیکھتے ہوں گے، روڈز پہ جاتے ہوں گے کہ دن کے وقت جو ہے جل رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ لائٹس، اور رات کے وقت آف ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے سولوشن نکالا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے شمس 1 کے نام سے ایک اسٹریٹ لائٹ نکالی ہے جو کہ صرف اور صرف
30 वाट्स की है, सही, वो उसकी एनर्जी आपकी सेम वही है जो आप 400 वाट का उसके अंदर बल्ब लगाते हैं, सही। उससे बल्कि इनफैक्ट 1.15%, यानी कि अगर हम 115% उसकी एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू अगर हम ये नॉर्मल कन्वेंशनल जो हमारी स्ट्रीट लाइट लगती है कितनी उससे सस्ती देखें। पड़ सकती है जो इस वक्त की एसी जितनी दे रही है, क्या लगता है आपको? अगर हम कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट भी लेने जाते हैं तो आपको कम से कम भी कॉस्ट करती है 6 से 7 हज़ार रुपये। हाँ। आप हमसे बाय करें, हम आपको यही सेम शम्स वन जो है 10,000 में देंगे, और इन केस ऑफ बल्क ऑर्डर हम यही शम्स वन लाइट जो है आपको और डिस्काउंटेड प्राइस में भी दे सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्डर होगा डेफिनेटली जो है नहीं चाहिए। हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल इनको जो है फैसिलिटेट करेंगे। सही। बल्कि इसके अलावा जो मेरे जहन में कुछ उसकी आइडिया, मेंटेनेंस है या क्या है, कुछ कितने साल चलती है? सोलर पैनल की वारंटी होती है ऑलमोस्ट 10 इयर्स की, अच्छा, कि 10 इयर्स तक जो है वो वर्किंग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो मेंटेनेंस है वो इतनी है कि हमने इसमें ड्राई सेल बैटरी यूज़ किया है, जिसकी लाइफ होती है आराम से 4 इयर्स तक। तो सही। आपको सिर्फ वो ड्राई सेल बैटरी चेंज करनी होगी, उसके अलावा इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है। ठीक है। समी पर आई साहब थिंक आप गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, बिकॉज आई वेंट टू गवादर की जितनी स्ट्रीट लाइट्स है ना उधर, वो सारी सोलर पैनल्स इवन फ्लड विक्टिम्स के लिए भी अभी आप लोगों ने इस तरह की कोई सारी चीज जी प्लान की जी बिल्कुल, एक एरिया डेवलप किया है पाकिस्तान नेवी ने जिधर यही इंस्टॉल की गई हैं, और उसके अलावा हम लोग अब माशाल्लाह हम लोग हमारे जो कमांडेंट हैं उन्होंने हम लोग से कहा है कि इवन नेवी की जितनी बेसिस हैं या नेवी के जितने एरियाज हैं उन सब को भी आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया जाए, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से सीलिंग लाइट्स पे भी आ गए हैं। एक तो हम यहाँ से पावर सेव कर रहे हैं, उसके अलावा हम अपनी एनर्जी बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आई यूज़ अगेन वर्ड एफिशिएंटली। अनफॉर्चुनेटली मुझे KESC से या लेस्को से, पेपको से, इनफैक्ट नेपरा से, मुझे इन सब से शिकायत है कि ये एफिशिएंटली अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते। इंडस्ट्रीज़ में अगर आप 90% कम एफिशिएंसी से यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पेनल्टी पड़ती है। यही सेम पेनल्टी रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया में क्यों नहीं लगाई जाती? सही। अगर नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आप अपने ट्रांसफार्मर्स के साथ पावर फैक्टर प्लांट कहते हैं RLC सर्किट कंप्लीट करना होता है, उसके थ्रू अगर आप अभी भी इस एरिया की भी इलेक्ट्रिसिटी चेक करेंगे तो 20% एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल हो रही है, बाकी 80% जो इसकी एफिशिएंसी है वो सिर्फ वेस्ट हो रही है। ठीक है। तो वो एफिशिएंसी भी इंक्रीज की समी जाती है। साहब, आपको इस हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑल्टरनेट एनर्जीज के हवाले से, तो क्या क्या देखते हैं सर फ्यूचर का, किस तरह से हम इस चीज़ को सपोर्ट करें? आई थिंक जो बच्चे ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। जी, यू नो ऑल्टरनेट एनर्जी में बड़ी बेनिफिट्स हैं, टेक्नोलॉजी अब आसान हो गई है लगाने के लिए, उसमें काफ़ी सेविंग्स हैं, एफिशिएंसी है, जितनी भी उसने बातें की है मैं 100% इंडोर्स करता हूँ। और इसीलिए हम भी कोशिश ये कर रहे हैं। अब जैसे आपने जो पहले डिस्कशन हो रही थी उसमें हुआ कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करेगी कुछ। अच्छा, गवर्नमेंट PIA को नहीं चला पा रही, रेलवे को नहीं चला पा रही, तो गैस कहाँ की से भी load shedding। गैस की लोड शेडिंग आ रही है। तो यू नो वी एज पाकिस्तानीज हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ain't gonna do anything, कुछ नहीं करेगी। हम कर नहीं सकते करना हैं है। कि बस ही नहीं हो, पैसा ही नहीं है, ठीक है। वो अगर जैसे इनको भी प्रॉब्लम है कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सही। वो सिर्फ उनको कहें आप लॉ एंड ऑर्डर ध्यान रखें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब ठीक हो जाए। पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी बाकी हम सबको मिल के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और उसमें मुख्तलिफ, और वो सॉल्व होंगी ऑल्टरनेट एनर्जी से। सर आप जो ये इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये कुछ फर्क है जो ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली यही चीज़ कर रहे हैं। अच्छा। ये भी इन्होंने भी जो बच्चों ने डिज़ाइन किया उसमें जो पैनल है वो बाहर से आया हुआ है, ठीक है। तो हम भी यही कर रहे हैं, जब जैसे एग्जैक्टली जो ये एफर्ट कर रहे हैं हम उसको समझ इंडोर्स कर रहे हैं। अच्छा। और कर रहे हैं ये एज यंग स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हम एज ए प्रोफेशनल कंपनी कर रहे हैं। ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स दे रहे सही। हैं। हमने तो यहाँ जो एक और चीज़ की है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि सुई गैस की भी लोड शेडिंग होगी, हाँ, तो उसके गर्म लिए पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, अच्छा। तो उसका भी ऑल्टरनेट एनर्जी में इलाज है कि सोलर वाटर हीटर मिलता है, अरे ठीक वाह है। और वो मैंने अपने घर में लगा दिया। सर, इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं पूछना चाहूंगा कि इससे कॉस्ट का कितना फर्क पड़ेगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। जी कहीं जाएगा मत, विल बी राइट बैक।